ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारे बाबा कहते जेतेबेले मनरे सर्वदा शुभ भावना बा शुभ आशीर्वाद देवार स्वाभाविक अभ्यास होइजिबो सेतेबेले आपणकर मन व्यस्त होइजिबो। मनरे जो हलचल हेउछि सेगुड़िक स्वतः दूरेई जिवो। निज पुरुषार्थरे केबे केबे जो दिलसिकस्त हेउछ ताहा हेबो नाही, जादू मंत्र होइजिबो। ओम शांति। ओम शांति। 21 फेब्रुआरी 2025 साकार मुरली। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे जदि सम्मानर सहित पास करने को चाहूच तेबे बुद्धिजोग टिके भी कुआडे न भटकु। एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रहू। देह को मने पकाउथिबा पिला माने उच्च पद पाई परिबे नाही। जदि सम्मानर सहित पास करने को चाहूच तेबे बुद्धिजोग टिके भी कुआडे न भटकु। एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रहू। देह को मने पकाउथिबा पिला माने उच्च पद पाई परिबे नाही। प्रश्न, सबुठारु उच्च लक्ष्य कौन? सबुठारु उच्च लक्ष्य कौन? उत्तर, आत्मा जीवित अवस्थारे थाई मध्य पुराणा दुनियारू मरी एकमात्र बाबांकर हेबा एवं अन्य केही भी मने न पड़िबा। देह अभिमान बिल्कुल समाप्त होइजिबा। एहा ही हेउछि सबुठारु उच्च लक्ष्य। निरंतर देही अभिमानी अवस्था होइजिबा एहा हेउछि बहुत उच्च लक्ष्य। एहा द्वारा ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबो। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। एही गीत मध्य भूल अटे। स्नेहर सागर बदल रे ज्ञान सागर हेबा दरकार। स्नेहर कौनसी लोटा न थाए। लोटा गंगा जल इत्यादि रे थाए। तेबे एहा हेउछि भक्ति मार्गर महिमा। एहा भूल एवं ताहा ठीक। बाबा प्रथमे तो ज्ञानर सागर अटंती। जदि संतान मानक भितरे अल्प किछि भी ज्ञान अछि तेबे बहुत उच्च पद प्राप्त करुछंती। संतान माने जानिछंती जे वर्तमान एही संगम समय आमे निश्चिंत भावरे चैतन्य दिलवाड़ा मंदिरर सदस्य अटु। ताहा हेउछि जड़ दिलवाड़ा मंदिर एवं एहा हेउछि चैतन्य दिलवाड़ा। एहा मध्य आश्चर्यजनक अटे ना। जोठी जड़ स्मृति सबु रहिछि सेहिठारे ही तुमे चैतन्य रे आसी बसिछ। किंतु मनुष्य किछि बुझी हेले भी बुझी नाहंती। आगकु गले बुझिबे जे एहा प्रकृतिरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय अटे। एठारे भगवान पाठ पढ़ाउछंती। एहाठारु बड़ यूनिवर्सिटी आउ केही होई परिबो नाही। एवं ए कथा मध्य बुझी पारिबे जे ये तो वास्तव रे चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर अटे। एही दिलवाड़ा मंदिर तुमर अविकल स्मृति अटे। उपरे सूर्यवंशी चंद्रवंशी मानकर नमूना रहिछि। तल आदिरे आदिदेवी एवं संतान माने तपस्या बसिछंती। तांकर नाम हेउछि ब्रह्मा। पुणी सरस्वती हेउछंती ब्रह्मांकर कन्या। प्रजापिता ब्रह्मा जेहेतु अछंती तेणु निश्चय गोप गोपी माने मध्य थिबे ना। ताहा हेउछि जड़ चित्र। जो माने एठाकु आसी अभिनय करी जाइछंती तांकर पुणी चित्र तैयारी होइछि। जदि केही मृत्युवर्ण करिथांती तेबे तुरंत तांकर चित्र तैयारी करी देइथांती। तांकर पोजिशन जीवन कहानी विषय किछि भी जणा न थाए। जदि वृत्ति लेखा नथिबो तेबे ସେହି चित्र कोनोसी कामर नुहे। जदि ऑक्युपेशन जणा थिबो तेबे जणा पड़िजिबो जे अमुक एही कर्तव्य करिछंती। एबे एठारे जो देवता मानकर मंदिर रहिछि तांकर ऑक्युपेशन बायोग्राफी विषय काहाकु जणा नाही। उच्चरु उच्च शिव बाबा को केही भी जानी नाहंती। एबे तुमे माने समस्तंकर जीवन कहानी को तो जानुछ। मुख्य किए जोठारे एठाकु आसी पाठ करी चाली जाइछंती जहांकर पूजा करुछ। उच्चरु उच्च हेउछंती भगवान। शिवरात्रि मध्य पालन करुछंती। तेणु निश्चय तांकर अवतरण होइछि। किंतु केबे हेला सिए कौन आसी कले ए कथा काहाकु भी जणा नाही। शिवंक साथी रे ब्रह्मा अछंती आदिदेव एवं आदिदेवी। तेबे सेमाने किए एते भुजा काईकी देइछंती काहेकि ना आत्मा मानकर संख्या वृद्धि होइथाए। प्रजापिता ब्रह्माक ठारु आरंभ करी ए पर्यंत केते वृद्धि होइछि। ब्रह्माक पाई ही कहउछंती 100 भुजा 1000 भुजाधारी। विष्णु वा शंकर पाई एते भुजा कहिबे नाही।
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଣି ପୁରା ବଂଶାବଳୀ ଅଟେ ନା। ଏହା କୌଣସି ବାହାର କଥା ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଜାର ଭୁଜାବାଲା ବ୍ରହ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେ ଭୁଜା ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ଭୁଜା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ୟୁପେସନକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ତ ଭୁଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଜା ଶରୀରର ଅଛି। ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭୁଜା କେତେ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଯିବେ, ତେବେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶୁଣାଇବ। ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା କେତେ ଅର୍ଥ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ତ ମନେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ତନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସାର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ସାରାଂଶ ରହିଯାଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଲେ ରଚନା, ରଚୟିତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେବେ, ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କର ତଥା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ହିଁ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ବାବାଙ୍କର ଘର କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଘର କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ନା ଏତେ ସବୁ କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସବୁ ମୁରଲୀକୁ ବି ଏକାଠି କରିବ, ତେବେ ସାରା ହଲ୍ ଭରିଯିବ। ଏହି ଦୁନିଆର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଢେର ବହି ସବୁ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିନେଲେ ପୁଣି ପାଠର ସାରାଂଶ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଯଦି 12ଷ୍ଟରୀ ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ କରିଗଲ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପକାଳ ସୁଖ ମିଳିଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବାବା ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁ ଗୋସାଇ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବିନାଶ ପାଖେଇ ଆସିବ, ରୋଜଗାର ସେତିକି କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିବ। ତୁମେ କହିବ ରୋଜଗାର ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ଏସବୁ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତୁମର ରୋଜଗାର ତ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ହେଉଛି ବନା ବନାୟା ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବରୱାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହେଉଛି। କେହି କେହି ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀକୁ ବୁଝାଉଛୁ। ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକାଳର କଥା ହେଲା ନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କାହିଁକି ବୁଝାଉନାହଁ? କାରଣ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ପୁରା ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ମିଆଁମିଠୁ ତ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା। ସର୍ଭିସ ସଉକ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ବାବା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଶ୍ରୀମତ୍ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦଧାରୀ ଦରକାର ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କିଏ ଭଲ ପ୍ରଜା ହେବେ, କିଏ କମ୍। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି ନା। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ପଦ ତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ନା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅଥବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର ତ ହେବେ ନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତ ମୁକୁଟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାରରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି କମ୍ ବେଶୀ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ହୀରାର ମହଲ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିର ମହଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଅ। ରାଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବେମାରୀ ଆଦି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦବୀ ତ ରହିଥାଏ।
ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ, ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଏହି ପ୍ରକାରର ଏତିକି ହିଁ ହେଉଛି। ନିଜର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ସିଏ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ବର 1 ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ଶିଖି ଏହିଭଳି ହୁସିଆର ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରି ବାବାଙ୍କର ହେବା, ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ମୃତି ନ ଆସିବା, ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯିବା, ଏହା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଦେହ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଏଠାରେ ଏହି ଦେହରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ମନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର କଥା। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାପର ମଧ୍ୟ ଅକଲ ଅଛି ନା, ପୁରୁଣା ଖୋଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ତୁମକୁ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ କେତେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତୁମର ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେହରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଟିଯିବା ଦରକାର। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ମୋର ହୁଅ। ନିଜକୁ ନିରାକାର ଆତ୍ମା ମନେକର। କୌଣସି କଥାର ବି ଅଭିମାନ ନ ରହୁ। ମାୟା ପରସ୍ପରର ଦେହରେ ବହୁତ ଫସାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ତ ନିଜର ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ମାୟା ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପର ବନ୍ଧନରେ ଲଟକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଖରାପ। ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏହା ତ ଭୂତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ 5 ଭୂତକୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିଛ। ତେବେ ଦେହରେ ବିଲକୁଲ ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଦରକାର, ନାକି ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ପିଲା ଚାଟ୍ ପଠାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇ ପଇସାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ କରିବାରେ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏହା ତ 5 ଭୂତକୁ ମନେ ପକାଇବା ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଭୂତ ପୂଜା କୁହାଯାଉଛି। ଭୂତକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜା ପାଠର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବ? ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଯେବେ ପାବନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପାବନ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହି ଶରୀର ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶତପ୍ରଧାନରୁ ଶତଃ ରଜ ତମରେ ଆସୁଛି ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଆତ୍ମା ପାବନ ହୋଇ ଚାଲିବ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଏବେ ପାବନ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବେ। ଆତ୍ମାକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। କାହାର ତ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଟିକିଏ ବି ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଟିକିଏ ବି କେଉଁଠି ହେଲେ ଭ୍ରମିତ ନ ହେଉ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକି ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଯେତେ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବେ ସେତେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି
ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଏହି ପଦ କିପରି ମିଳିବ? ଦେହର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ବାଲା ତ କେହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଇଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ, କାହାର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ମେହନତର କଥା ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ। ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ହିଁ କଥା। ଆମେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁନାହୁଁ। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଯେତେ ଯେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପତିତ ନେଉଥିବ। ପୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ପାବନ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବାବା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ କିଏ କିଏ କିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ତୁମେ ସେବା କରୁଛ। ଯଦି ସେବା କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଯାଇ ପାଇ ପଇସାର ପଦ ପାଇବ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଯଦି ସେବା ନ କରିବ ତେବେ କି ପଦ ମିଳିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଦାସ ଦାସୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାକି ଏଠାରେ ଲଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏହା କେତେ ଗୁପ୍ତ କଥା। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ତୁମେ ନେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆମର ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବେହଦର ଘର ହିଁ ମନେ ଅଛି। ଏଠାକୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ପୁଣି ଯାଉଛୁ ନିଜ ଘରକୁ। ଆତ୍ମା କିପରି ଯାଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ନାମ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ନାମ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ସବୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ସବୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ମାୟାରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଆବାହନ କରୁଥିବା ମହାବୀର ବିଜୟୀ ଭବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ମାୟାରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଆବାହନ କରୁଥିବା ମହାବୀର ବିଜୟୀ ଭବ। ମହାବୀର ବିଜୟୀ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଖି କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ମହାବୀର ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଏଭଳି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆମ ପାଖକୁ ମାୟାକୁ ପଠାଅ ନାହିଁ ବା କୃପା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ବତାଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। ତେବେ ମହାବୀର ତ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ ଯାହାକି ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସମୟର ସୂଚନା ହେଲା ସମାନ ହୁଅ, ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସମୟର ସୂଚନା ହେଲା ସମାନ ହୁଅ, ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଓಂ ଶାନ୍ତି।